Jai Shri Ram. Bhaja Govindam, also known as Moha Mudgaraha, the hammer that will smash all your delusions. Adi Shankaracharya. Originally, I think it was 40 verses. Let us see. I'll give you the English meaning first, and then we will read the Sanskrit shloka. This way, we will be able to improve our Sanskrit, our knowledge of Sanskrit. Okay. Govinda. I glorify Govinda. Now, Bhaja Govindam, Govindam Bhaja, Mudhamate, Samprapte, Sannihite Kale, Nahi Rakshati, Dikrinkarane. Actually, it's a very interesting story. So, interesting story, there was a Brahmin sitting on the banks of the river Ganga in Kashi, and he was learning grammar. An old man who was, trying to memorize some grammar rules or something. So Adi Shankaracharya spontaneously burst forth and said, "Arey, stop this study of grammar, Baba. Keep chanting Govinda, Govinda, Krishna's name. Because at the time of death, all this other knowledge about grammar or whatever, knowledge of all other things, worldly things, is not going to save you. Chant Hare Krishna." That's what Adi Shankaracharya said. And some people, they perhaps don't read. And they are attacking Adi Shankaracharya as Mayavadi. Adi Shankaracharya was the greatest devotee of Krishna, Baba. Okay, Advaita philosophy was used in order to deal in debates with these Mimamsakas and Buddhists and Jains, and they are all Nastik Matams. So, all the Buddhists lost the Shastrarth, scriptural debates, and reconverted back to Hinduism. Similarly, Ramanujacharya defeated 1,000 Jain scholars at one time, single-handed debate. One person against 1,000. All those 1,000 Jain scholars were convinced that Jainism is untenable, cannot be defended. So they came back to the Hindu fold. So these are all philosophies which were used. See, you have a sword, a hammer, and all these things have a specific purpose, but they are not used all the time, isn't it? So similarly, Bhaja Govindam, Govindam Bhaja, Mudhamate, Samprapte Sannihite Kale, Nahi Rakshati, Dikrinkarane. So Mudhamate, oh fool. So Samprapte Sannihite Kale means when the time is close by, when death is close by, nothing will come to your rescue. Only Ram Nam or Govinda, Krishna, Hare Krishna, chanting. Chanting while working, not idling and chanting. Okay, let us see. Mudha jahihi dhanagama trushnam kurusad buddhim manasi vitrushnam yallabhase nija karmopattam vittam tena vinodaya chittam. ఓ మూఢుడా, ధనార్జన కోసం చేయాలని తృష్ణను మనసులోంచి బయటికి తీసేయి. తృష్ణ లేకుండా చేయబడిన నీ మనసులోనికి సద్బుద్ధితో కూడి ఉన్న ఆలోచనల్నే ప్రవేశింపజేయు. నీ స్వధర్మాను పాటించి నీ గుణాల ప్రకారము కర్మలు చేస్తూ వాటి వలన లభించు చిత్తము, విత్తము, ఫలము అనుభవిస్తూ ఆనందించు. అంత చక్కగా చెప్పాడు చూడు. మూఢజహీహి ధనాగమ తృష్ణాం కురు సద్బుద్ధిం మనసివి తృష్ణాం ఎల్లవసే నిజ కర్మోపాత్తం విత్తం తేన వినోదయ చిత్తం. నెక్స్ట్ థర్డ్ది. నారీస్థనభర నాభీదేశం దృష్ట్వా మాగా మోహావేశం ఏతన్మాంస వసాది వికారం మనసి విచింతయ వారం వారం. ఆడవాళ్ళు వాళ్ళ వక్షస్థలాలు, తర్వాత హిప్స్, నాభి స్థలము, అవన్నీ చూస్తూ ఇన్స్టాగ్రాములు, ఫేస్బుక్లు అన్నిట్లో ఇవే షార్ట్స్, అవన్నీ మీకు చూపి మిమ్మల్ని కంప్లీట్గా మోహావేశానికి గురి చేస్తున్నారు. అవి కేవలం మాంసం, శరీరంలో ఉండే మాంసం, కొవ్వుతో. బ్యూటీ ఈజ్ ఓన్లీ స్కిన్ డీప్ కదా. ఆ స్కిన్ కింద అంతా ఇదే మాంసము, చీము, నిత్రి, ఇదంతా ఉంటుంది. అంతే, అది గుర్తుపెట్టుకో. మాటికి
ఈ సత్యాన్ని గుర్తు తెచ్చుకుంటూ టెంప్ట్ అయిపోయి తప్పుదారి పట్టేసేవనుకో, క్షురస్య ధారా నిశితా దురత్యయ, కత్తి మీద సామన్నమాట. ఎంతటి మునగాడు, గొప్ప ధైర్యవంతుడు, ధనవంతుడు, బుద్ధిమంతుడు అయినా ఇలాగా కామోద్రేకానికి లొంగిపోయాడనుకో, పతనం గ్యారంటీ. ఓకే, అందుకే శంకరాచార్య ఏం చెప్తున్నాడు, నారీ స్తనభర నాభీదేశం, నారీ స్తనభర నాభీదేశం దృష్ట్వా మాగా మోహావేశం ఏతన్ మాంసవసాది వికారం మనసి విచింతయ వారం వారం. నెక్స్ట్, నళినీదళగత జలమతి తరళం తద్వజ్జీవితమతిశయ చపలం విద్ధి వ్యాధ్య అభిమానగ్రస్తం లోకం శోకహతం చ సమస్తం. తామరాకు మీద నీటి బిందువులు ఎంత తరళమై ఉంటాయో, అస్థిరంగా కదులుతూ ఉంటాయి కదా, అలాగే మన జీవితం కూడా అతి చపలం అన్నమాట, చంచలం, ఎప్పుడు పోతుందో తెలీదు. మెమెంటో మోరీ, లాటిన్ ఫ్రేజ్ MEMENTO, మెమెంటో మోరీ అంటే కాన్స్టెంట్ రిమైండర్ ఆఫ్ డెత్ ఒకటి పెట్టుకోవాలి. నేను నా స్టడీ రూమ్లో ఒక ప్లాస్టిక్ పుర్రే స్కల్, తర్వాత ఒక ప్లాస్టిక్తో చిన్నది హ్యూమన్ బాడీ యొక్క స్కెలిటన్ రాసి పెట్టుకున్నా. దాని స్కల్ మీద రాశాను మెమెంటో మోరీ, MEMENTO MORI. మెమెంటో మోరీ అంటే లాటిన్లో ఎ కాన్స్టెంట్ రిమైండర్ ఆఫ్ డెత్. ఏ నిమిషం చచ్చిపోతామో తెలీదు. శుభ్రంగా హెల్తీగా ఉన్నవాడు టపామని లేచిపోతాడు. పాపి చిరాయు 90 ఏళ్ళు బతుకుతాడు, వాడు పనిష్మెంట్ సఫర్ అవ్వాలి కదా. వివేకానంద 39 ఏళ్ళే, ఆది శంకరాచార్య 33. సో మన జీవితాలు కూడా అంతే, ఎప్పుడు పోతావో తెలియదు. అందుకని మంచి పనులు, టైం వేస్ట్ చేయకుండా ఏదైనా మంచి పని ఉంటే వెంటనే చెయ్యి. ఎవరికైనా కాంప్లిమెంట్ ఇవ్వాలంటే ఇచ్చేసేయి, మళ్ళీ రేపు ఉంటావో లేదో తెలియదుగా. మంచి మాట చెప్పు, పొగుడు, తప్పేం లేదు. ఈ జనాలు కాంప్లిమెంట్స్ ఇవ్వరు. బాగున్నా ఏదో వాళ్ళకి డబ్బు పోయినట్టుగా బాధపడిపోతారు. కాంప్లిమెంట్ ఇవ్వండి రా బాబు. సో ఈ లోకమంతా రోగాలతోనూ, మానసిక దురహంకారము, దుఃఖము, దురాభిమానాలతోనూ పీడింపబడుతూ ఉంటుందని తెలుసుకో. నళినీదళగత జలమతి తరళం తద్వజ్జీవితం అతిశయ చపలం విద్ధి వ్యాధి అభిమానగ్రస్తం లోకం శోకహతం చ సమస్తం. ఫిఫ్త్, యావత్ విత్తోపార్జన శక్తః తావన్ నిజ పరిహారో రక్తః పశ్చాత్ జీవతి జర్జరదేహే వార్తాం కోపిన పృచ్ఛతి గేహే. నీలో డబ్బు సంపాదించే శక్తి ఉన్నన్నాళ్ళు, ఉన్నంత వరకు నీ పరివారం అంతా నీ మీద ప్రేమ, అనురాగం అన్నీ చూపిస్తూ ఉంటారు. ఆ తర్వాత నీ దేహంలో ముసలితనం వచ్చిన తర్వాత నీ ఇంట్లోనే నీ క్షేమ సమాచారాలు ఎవ్వడు అడగాడు. జాగ్రత్తగా ఉండు, డబ్బే. యావత్ విత్తోపార్జన శక్తః తావన్ నిజ పరివారో రక్తః పశ్చాత్ జీవతి జర్జరదేహే వార్తాం కోపిన పృచ్ఛతి గేహే. సిక్స్త్ వన్, యావత్ పవనో నివసతి దేహే తావత్ పృచ్ఛతి కుశలం గేహే గతవతి వాయౌ దేహాపాయే భార్య బిభ్యతి తస్మిన్ కాయే. శరీరంలో ఊపిరి ఉన్నంత వరకే ఇంట్లో వాళ్ళు నీ కుశలం గురించి అడుగుతారు. ఆ ప్రాణవాయువు కాస్త వెళ్ళిపోయిన తర్వాత దేహం చెడేసరికి ఆ శరీరాన్ని చూసి నీ భార్య కూడా భయపడిపోతుంది. యావత్ పవనో నివసతి దేహే తావత్ పృచ్ఛతి కుశలం గేహే గతవతి వాయౌ దేహాపాయే భార్య బిభ్యతి తస్మిన్ కాయే. నెక్స్ట్, సెవెంత్, బాలస్తావత్ క్రీడా ఆసక్తః తరుణస్తావత్ తరుణీసక్తః వృద్ధస్తావత్ చింతాసక్తః పరమే బ్రహ్మణి కోపి నసక్తః. బాల్యంలో ఆటలు, తర్వాత బాల్యంలో ఆటల మీద ఆసక్తి బాగా ఉంటుంది. యవ్వనంలో యువతి
యందు ఆసక్తి ఉంటుంది. వృద్ధాప్యంలో చింతలతోనూ కాలక్షేపం చేసేస్తారు. కానీ ఎంతోమంది అయ్యో పరబ్రహ్మమందు శ్రీకృష్ణుడు తత్వం తెలుసుకుందామని ఎవడు అనురక్తుడుగా ఉండడు. భగవద్గీత వినడానికే రారండి బాబు. చెప్తాం రారా మంచిగా అంటే ఎంతమంది నేను అడుక్కుంటూ ఉంటాను తెలుసా, పిలవండి చక్కగా చెప్తాను. నేను 30 ఏళ్ళుగా చెప్తున్నాను, చాలా చోట్ల చెప్పాను. నేను యాక్చువల్గా ఇప్పుడు నా కోరిక వరల్డ్ వైడ్ నేను భగవద్గీత చెప్పాలి. సింప్లిఫై చేసి చెప్తాం. మోడర్న్గా ఈ టైంకి ఎలా ఉండాలి దాని ప్రకారం ఆ కృష్ణుడే నాకు ఇన్స్పిరేషన్ ఇస్తున్నాడు కాబట్టి ఇన్ని కథలు ఇవన్నీ చాలా రీసెర్చ్ చేసి రెడీ చేసుకున్నా. అడుక్కుంటూ ఉంటా పిలవండరా అని. ఎవడో పిలవడు, వినడో. మా ఇంట్లోనే వినరండి బాబు. మా అమ్మ ఒకసారి అందరూ గెట్ టుగెదర్ ఫ్యామిలీ, ఇదిగో శంకర్ 4 భగవద్గీత చెప్తాడరా అంటే కొంతమంది లేచి వెళ్ళిపోయారు. అలా తయారయ్యారు. అంటే హిందువులే అంటే ఏమిటో మరి ఇలా తయారయ్యారండి. సరే వదిలేండి. కాతే కాంత కస్తే పుత్ర సంసారో యమతీవ విచిత్ర కస్యత్వం వా కుత ఆయాత తత్వం చింతయ తదిహ భ్రాత. నీ భార్య ఎవరు? నీ పుత్రుడెవరు? నువ్వెవరు? నువ్వెవరి వాడవు? ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు? ఈ సంసారం అతి విచిత్రమైనది సుమా. ఈ తత్వం గురించి నీవు ఇప్పుడే బాగా విచారణ చెయ్యవయ్యా బాబు తమ్ముడా అని అంటున్నాడు ఆదిశంకరాచార్య. కాతే కాంత కస్తే పుత్ర సంసారో యమ తీవ విచిత్ర కస్యత్వం వా కుత ఆయాత తత్వం చింతయ తదిహ భ్రాత. తమ్ముడు, భ్రాత అంటే బ్రదర్. 9th one, సత్సంగత్వే నిస్సంగత్వం, నిస్సంగత్వే నిర్మోహత్వం, నిర్మోహత్వే నిశ్చలతత్వం, నిశ్చలతత్వే జీవన్ముక్తి. సత్సంగం వలన నిస్సంగం అంటే సంగరాహిత్యం, డిటాచ్మెంట్ ఏర్పడుతుంది. డిటాచ్మెంట్ అన్నది దేని పట్ల అటాచ్మెంట్ ఉండకూడదు. ఎంజాయ్ విత్ డిటాచ్మెంట్ అంటుంది ఈశావాస్య ఉపనిషత్. తేన త్యక్తేన భుంజీద ఈశావాస్యమిదం సర్వం యత్కించిత్ జగత్యాన్ జగత్ తేన త్యక్తేన భుంజీద మా గృధా కస్యస్విద్ధనం. ఎంజాయ్ విత్ డిటాచ్మెంట్, డూ నాట్ కవెట్ అదర్ పీపుల్స్ ప్రాపర్టీ. ఇంకోళ్ళ ఆస్తి కాజేద్దాము అని ఆలోచన పెట్టుకోకు. ఏది నీది కాదు. నీ ప్రారంధం బాగుండి మంచి వచ్చే అన్నీ, మంచి హెల్త్, మంచి బాడీ, మంచి తిండి, మంచి తల్లిదండ్రులు, ఎంజాయ్ చేయి, తప్పేం లేదు. కానీ డిటాచ్డ్గా. ఓకే, నీ శరీరాన్ని కష్టపెట్టకు. ఎందుకంటే కర్షయంత శరీరస్థం భూతగ్రామం అచేతస మాంచైవాంత శరీరస్థం తాన్ విద్య అసుర నిశ్చయాన్ అన్నాడు శ్రీకృష్ణుడు. వీళ్ళు వెరి వెధవులు, చెత్త వెధవులు, బుర్రలేని వెధవులు శరీరాన్ని కష్టపట్టి శరీరం లోపల ఉన్న నన్ను కూడా కష్టపడుతున్నాడు అని కృష్ణుడు చెప్పాడు భగవద్గీతలో. అందుకని శరీరాన్ని కష్టపెట్టకు, మనసుని కష్టపెట్టకు, అలా అని వెధవ పనులు చేయకు. అర్థమైందా? వక్రీకరించామంటే వాతలు పడతాయి. సో సత్సంగం అంటే ఏంట్రా అంటే మంచి వాళ్ళతోటి, సంతులతోటి, మంచి సాత్విక గుణం ఉండే వాళ్ళతో దోస్తీ చేయాలి. తాగుబోతులు 24 గంటలు తిండి గురించి మాట్లాడి చూస్తున్నాను కదా కాన్వర్జేషన్స్. ఎక్కడైనా అందరూ పెద్ద చిన్న తేడా లేకుండా తిండి గురించి మాట్లాడతారు. మాంసం తినడం గురించి మాట్లాడతారు. ఎక్కడ తిన్నాం, ఏ రెస్టారెంట్ అది మాట్లాడతారు. ఏం తాగుతున్నాం మాట్లాడతారు. బట్టలు మాట్లాడతారు. ఇంకా వయసు వచ్చిన మగవాళ్ళు కూడా ఈ సెక్స్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఆడవాళ్ళు కూడా ఉండొచ్చేమో, అవి మాట్లాడుతూ ఉండొచ్చు. ఆవకాయలు, పట్టు చీరలు, ఈ బంగారం, అరే ఇవన్నీ పోతాయిరా, ఏది రాదు అని తెలుసు. ఇంకా ఏదో టైం ఉంది బతికేస్తాను అన్నది. రేపే పోవచ్చురా నువ్వు, ఇంకో గంటలో నేను పోతానేమో, నాకేం తెలుసు. ఉందాం అనుకుంటున్నా నేను, ఇంకో 30 ఏళ్ళైనా ఉండి ఏదో సాధిద్దాం అనుకుంటున్నా. నాకేం తెలుసు, ఉంటాను లేదు. అందుకని వీలైనంత వరకు ఈ పని చేసేస్తున్నా. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క రోజు నేను వీడియోలు బోల్డ్ అని పెట్టేస్తాను. కొంతమంది నాకు అడ్వైస్ ఇచ్చారు, రోజుకోటి పెట్టండి అని. ఏం చెప్పాలి రోజుకోటి పెట్టండి అంటే? రేపు నేను పోయాను అనుకో, ఈ రోజుకోటి పెట్టవేంటరా? నీకు వినలేకపోతే నువ్వు నోరు మూసుకో, చెవులు మూసుకుని పో, ఆ పని నన్ను చేయని. ప్రతి ఒక్కడు వెధవ అన్సొలిసిటెడ్ అడ్వైస్. ఎవడడిగాడరా నిన్ను? ఇది ఇందులో భారతంలో యక్ష ప్రశ్నలు 124 ప్రశ్నలు అడుగుతాడు ఆయన యక్షుడు. అందులో అన్నిటికంటే ప్రపంచంలో ఆశ్చర్యమైనది ఏంటి అని యక్షుడు అడిగినప్పుడు ధర్మరాజు చెప్తాడు, ప్రతి నిమిషము ఎవడో ఒకడు చచ్చిపోతూ ఉంటాడు.
కానీ మిగిలిన వాళ్ళు అనుకుంటారట మాకు ఇంకా టైం ఉంది, హాయిగా ఇక్కడ మేము సెటిల్ అయిపోదాము అనుకుంటూ ఉంటారు. అది అంతకంటే ఇంకేమైనా ఆశ్చర్యం ఉందా అంటాడు ఆయన. అంటే చిన్నవాళ్ళు చచ్చిపోతారు, టీనేజ్లో ఉన్నవాళ్ళు చచ్చిపోతారు, వయసులో ఉన్నవాళ్ళు చచ్చిపోతారు, మిడిల్ ఏజ్ వాళ్ళు చచ్చిపోతూ ఉంటారు. కానీ చూసేవాడు ఏ ధోరణిలో ఉంటాడంటే నాకు ఇంకా చాలా టైం ఉంది అని. ఊరి వెధవా, నెక్స్ట్ మినిట్ నువ్వే పోతావురా, ఏ నిమిషం పోతావో తెలియదు కదరా బాబు. అది ఎన్నిసార్లు చెప్పినా బుర్రకెక్కదే. మంచి పనులు ఏమైనా ఉంటే చెయ్యి, మంచి ఆలోచనలు ఇప్పుడే చెయ్యి, వెధవ పనులు చెయ్యకు, కర్మ వదలదు, ఇంకోళ్ళు ఆస్తి కొట్టేడాలి, ఇలాంటి వెధవ పనులు అస్సలు చేయకండి. సో సత్సంగత్వే నిస్సంగత్వం, నిస్సంగత్వే నిర్మోహత్వం, నిర్మోహత్వే నిశ్చల తత్వం, నిశ్చల చిత్తం और నిశ్చల తత్వం, నిశ్చల తత్వే और నిశ్చల చిత్తే జీవన్ ముక్తి. దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయక్కర్లే. వయసి గతే కః కామ వికారః, శుష్కే నీరే కః కాసారః, క్షీణే విత్తే కః పరివారో, జ్ఞాతే తత్వే కః సంసారః. వయసు గతించి యవ్వనం క్షీణిస్తే ఇక కామ వికారం తృష్ణ ఎక్కడుంటుంది? నీరు ఎండిపోతే చెరువు ఎక్కడుంటుంది? ఎండిపోతుంది. సిరి సంపదలు అన్నీ హరించుకుపోతే ఇక ఆశ్రిత జనాలు ఎక్కడ ఉంటారు? ఎవరు వస్తారు? బంధువులు కూడా రారు, దోస్తులు రారు, డబ్బు పోయినందుకు ఎవ్వడు రాడు. తేనె ఉన్నంత తప్పే, తేనె ఉంటేనే అక్కడ తేనెటీగలు వస్తాయి. డబ్బు లేదు, ఎవడు పట్టించుకోండి. తత్వజ్ఞానం కలిగితే ఇక సంసార వ్యామోహం ఎక్కడుంటుంది? రిటారికల్ క్వశ్చన్. సరే, ఓకే, నెక్స్ట్కి పోదాం. 11th one. మాకురు ధనజన యౌవన గర్వం, మాకురు ధనజన యౌవన గర్వం, హరతి నిమేషాకాల సర్వం, మాయామయమిదం అఖిలం బుద్ధ్వా ఆర్ హిత్వా, బ్రహ్మపదం త్వం ప్రవిశ విదిత్వా. ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగల. ఇదంతా మాయామయం రా బాబు అని అర్థం చేసుకో, బ్రహ్మపదాన్ని తెలుసుకో. అది చింతన చేయి, భగవద్గీత చదువుకో. జటిలో ముండి లుంచిత కేశ, కాషాయాంబర బహుకృత వేష, పశ్యన్నపి న పశ్యతి మూఢో, హ్యుదర నిమిత్తం బహుకృత వీష. 14th one అది ఇప్పుడు. ఓహో, మధ్యలో జంప్ అయిపోయాను, ఒక్క నిమిషం. ఓకే, ఇది 14th, ఇది 12th 13 జంప్ అయ్యాం, తర్వాత చేద్దాంలే. సో జడలు కట్టిన జుట్టు కలవాడి, కొంతమంది జడలు బాగా ఉంటాయి, గుండుగా గీయించుకుంటారు కొంతమంది. వెంట్రుకలన్నీ ఒక్కొక్కటిగా పీకి వేయబడిన తలలు కూడా ఉంటాయి. జైనులు అలా చేస్తుంటారు, వాళ్ళు బ్లేడ్ అది పెట్టరు, అది పీకేసుకుంటారు. కాషాయ వస్త్రాలు కొంతమంది ధరిస్తారు. ఇలాంటి అనేక వేషాలు వేస్తూ ఉంటారనమాట. చూడు, జటిలో ముండి లుంచిత కేశ, కాషాయాంబర బహుకృత వేష, రకరకాల రంగులు వేషాలు. పశ్యన్నపి నా పశ్యతి మూఢా, చూస్తూ కూడా చూడలేకపోతున్నావు రా రే మూర్ఖుడా. ఇదంతా పొట్ట కోసం చేస్తున్నారా వాళ్ళు. ఈ స్వామీజీల్ని పట్టేసుకుని ఉంటారా కొంతమంది స్వామీజీలు, మంచివాళ్ళు ఉన్నారు. కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి, మళ్ళీ అందులో కూడా అందరూ మంచివాళ్ళు ఇంకా అధవ పాలిటిక్స్ అన్నీ ఆడుతూ ఉంటారు. సో అందుకని గుర్తించగలగాలి. జ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు చాలా తక్కువ ఉంటారు. ఇదంతా వేషాలే, ఇవన్నీ వేషాలు, ఆడంబరం అన్నమాట. చూస్తూ కూడా ఏమీ చూడనట్టి మూఢుల్లాగా అయిపోయి, బొందల దగ్గర పోయి, అక్కడ పోయి ఈ బాబాట ఆ పకీరట. ఎందుకురా సిగ్గు లేకుండా భగవద్గీత ఉండగా మళ్ళా కృష్ణుడు ఆత్మనో గురురాత్మైవ పురుషస్య విశేషతః, ఆత్మనో గురురాత్మైవ పురుషస్య విశేషతః అని శ్రీకృష్ణుడు భాగవతంలో అంటున్నాడు. అంటే నీకు నువ్వే గురువు అవ్వగలుగుతావు. ఇది మనిషి యొక్క ప్రత్యేకత. అంటే మనమే గురువు అవ్వచ్చు అని ఆయనే చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణుడు మనతోటే ఉన్నాడు. భగవద్గీత చదివినా బయట నుంచి నువ్వు డౌట్లు వస్తున్నప్పుడు ధ్యానంలో పోతే శ్రీకృష్ణుడు నీ లోపల నీ హృదయంలో ఉండే శ్రీకృష్ణుడే దాన్ని క్లారిఫికేషన్లు ఇస్తాడనమాట. భగవద్గీత కంటే మేము చిన్న గురువు ఏమంటారా అంటే, మనం గురువు అవ్వాలంటే భగవద్గీతను చదవాలి. అంతేగాని మూర్ఖంగా ఈ బాబాల వెనక అట్లా పోయి వాడేదో లక్కీ నెంబర్ అంటాడు, భస్మం అంటాడు, గాడిది గుడ్డు అంటాడు, వాడు చేస్తాడు. అంగం గళితం. ఓకే, ఒక్క నిమిషం, ఇది 15th పోనీ స్టార్ట్ చేశాను కాబట్టి. అంగం గళితం ఫలితం ముండం
దశన విహీనం జాతం తుండం వృద్ధో యాతి గృహీత్వా దండం తదపిన ముంచతి ఆశాపిండం. శరీరం శిథిలమైపోయింది, తల నెరిసిపోయింది, పళ్ళు ఊడిపోయి, నోటు బోసిపోయింది, పళ్ళు లేవు, వయసు వచ్చేసింది, కర్ర పట్టుకుని తిరుగుతాడు. అయినా కోరికల మూటను విడిచిపెట్టాడు కదా. కోరికలు అన్నమాట. ఇంకా ఈ వయగ్రాలు గాడిదగుడ్డులు అన్నీ తీసుకుని ఇంకా ఏదో రమించేద్దాం, ఎంజాయ్ చేద్దాం, అవన్నీ తిని ఆఖరికి చచ్చిన వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారు. ఇది అనమాట. చింత చచ్చిన పులుపు జావదనమాట. అంగం గళితం ఫలితం ముండం దశన విహీనం జాతం తుండం వృద్ధో యాతి గృహీత్వా దండం తదపిన ముంచతి ఆశాపిండం. వయసొచ్చిన గాడిదలు అనమాట. జరటగర్దభ అంటాడు శ్రీరామచంద్రుడు యోగ వాసిష్టంలో. మానవ జన్మని సదుపయోగం చేసుకోకుండా, సొంత బుర్ర వాడకుండా, మూర్ఖంగా ఏదోటి పట్టేసుకుని, ఇదేదో ఎవడో స్వామీజీ అంటాడు ఇది చేయరా అది చేయరా అని ఇలాగ బుర్ర వాడకుండా, యోగ వాసిష్టంలో రాముడు అన్న మాటలే ఇవే, దాని అర్థం నేను చెప్తున్నా. ఇలాగ జీవించేవాడు రాముడు ఏమంటాడంటే పక్షులు బతుకుతున్నాయి, జంతువులు బతుకుతున్నాయి, చెట్లు బతుకుతున్నాయి, మనిషి అన్నవాడు మానవ జన్మ చాలా దుర్లభము, దాన్ని మోక్షాన్ని సాధించడానికి ఉపయోగించుకోవాలి. అలాగా శ్రవణ మనన నిధిధ్యాసన ఇవన్నీ చెయ్యాలి. అవి చెయ్యకుండా మూర్ఖంగా ఈ కోరికలన్నీ వయసు వచ్చినా సరే, ఎంత వయసు వచ్చినా వెధవల్లాగా చేస్తున్నారండి. అందుకే శ్రీరామచంద్రుడు వయసు వచ్చిన గాడిదలు జరట గర్దభ అన్నాడు యోగ వాసిష్టంలో. అందుకే నేను చాలామందిని హాయ్ జేజీ అంటున్నా. వాళ్ళకి అర్థం కాదు కదా, పర్వాలేదు, తెలిస్తే కొడతారులే. హాయ్ జేజీ అంటే, హాయ్ జేజీ అంటే వాడికేంటి, జేజీ అంటే జరట గర్దభా. ఓకే జంప్ అయ్యాను కాబట్టి 12 చదువుతాం ఫస్ట్. దినయౌ మిన్యౌ సాయం ప్రాతః శిశిర వసంతౌ పునరాయాతః కాలః క్రీడతి గచ్చతి ఆయు అనమాట, ఆయు పోతుంది. తదపిన ముంచతి ఆశావాయు. రాత్రి పగళ్ళు దీనయౌ మిన్యౌ, రాత్రి పగళ్ళు, ఉదయం సాయంత్ర సంధ్యాలు, శిశిర వసంతాది ఋతువులు క్రమం తప్పకుండా ఒకదాని వెనక ఒకటి వస్తూ పోతూ చక్రంలాగా తిరుగుతూ ఉంటే, కాలం వినోదంగా ఆడుకుంటూ ఆయువుని పూరించుకుపోతూ ఉంటే, మానవుడు మాత్రం తన ఆశ, కాంక్ష, మమకారాల గూడును విడవకుండా అంటిపెట్టుకుని ఉంటాడనమాట. టైం అయిపోతుందిరా, ఎప్పుడు పోతావో తెలియదు, మొమెంటో మోరీ. నెక్స్ట్ 13. కాతే కాంత ధనగత చింత వాతుల కింతవ నాస్తినియంత. కాతే కాంత ధనగత చింత వాతుల కింతవ నాస్తినియంత. త్రిజగతి సజ్జన సంగతి రేఖ, సజ్జన సంగతి భవతి భవార్ణవ తరణే నౌక, బోట్ అనమాట. ఓ వాతుల, కామినీ కాంచనాల గురించే నీకెందుకయ్యా ఇంత యాతన? చింతన చేయడానికి నీకు ఈశ్వరుడు లేడా? సంసార సాగరాన్ని దాటించగలే నౌక ఈ ముల్లోకాల్లోనూ ఒకటే ఉంది, అదే సజ్జన సాంగత్యము అని తెలుసుకోరా నాయన. ఈ వాతుల అంటే మూర్ఖుడు లేక ఇంద్రియలోలుడు. కాతే కాంత ధనగత చింత వాతుల కింతవ నాస్తినియంత. వాతుల అంటే మూర్ఖుడు లేక ఇంద్రియలోలుడు. త్రిజగతి సజ్జన సంగతి రేఖ భవతి భవార్ణవ తరణే నౌక. సజ్జన సంగతే ఈజ్ ద బోట్ దట్ విల్ టేక్ యూ అక్రాస్ ది ఓషన్ ఆఫ్ సంసారా. ఓకే 15 కూడా చేసేసాం. 16. అగ్రే వహ్ని వృష్టే భాను రాత్రౌ చుబుక సమర్పిత జాను. కరతల భిక్ష స్తరుతల వాస తదపిన ముంచతి ఆశాపాశ. పగలు సూర్యుని వైపు వీపును, ముందరకు చలిమంటను పెట్టుకొని, రాత్రులందు మోకాళ్లకు గడ్డాన్ని ఆనించి ముడుచుకుంటూ
భిక్షపాత్ర బదులుగా దోసిట్లోనే భిక్ష తీసుకొని తింటూ చెట్టు కిందనే కాలం గడుపుతున్న వ్యక్తి కూడా ఆశాపాశాన్ని వదులుకోట. బిచ్చగాడు కూడా. అది 17 కురుతే గంగాసాగర గమనం వ్రతపరిపాలం అథవా దానం జ్ఞానవిహీన సర్వమతేన ముక్తిం న భజతి జన్మశతేన. ఆహా, గంగాకి పోతారు, అక్కడ స్నానాలు చేస్తారు, పుష్కరాలు స్నానాలు చేస్తూ ఉంటారు, వ్రతాలు చేస్తూ ఉంటారు, మొక్కుబళ్ళు చెల్లిస్తారు, దాన ధర్మాలు చేస్తారు. కానీ ఆత్మానుభూతి పొందలేని జ్ఞానవిహీనుడు మాత్రం ఏ సిద్ధాంతం ప్రకారమైన 100 జన్మలు గడిచిన ముక్తిని పొందలేడు. ఓహో, పూజలు, వ్రతాలు, మొక్కుబళ్ళు, గంగా స్నానాలు, ఏంటండి శక్తిపీఠాలు, జ్యోతిర్లింగాలు అన్నీ చూసేసాం, అన్నీ తిరిగేస్తున్నాం. ఏం లాభం రా? భగవద్గీత ఒక్క శ్లోకం రాదు, తత్వం అర్థం కాదు. భగవద్గీత అర్థం చేసుకుంటే మొత్తం వేదం అర్థం చేసుకున్నట్టు. దండగరా జీవితం, ఇవన్నీ వేస్ట్ చేసి లాభం లేదురా మూర్ఖుడా అని నేను అంటలేదండి, ఆదిశంకరాచార్య అంటాను. నా మీద కోపం పెట్టుకోకండి. నెక్స్ట్ 18 సురమందిర తరుమూల నివాస శయ్యా భూతల మజినం వాస సర్వపరిగ్రహ భోగత్యాగ కస్య సుఖం న కరోతి విరాగ. దేవాలయంలో ఏదో ఒక చెట్టు కింద నివసిస్తూ కటిక నేల మీదనే పడుకుంటూ జింక చర్మాన్ని ధరిస్తూ, జింక చర్మాలు వద్దులే కానీ అంటే ఆ కాలంలో దొరికేవి, ఇప్పుడైతే దేనినైనా స్వీకరించాలి, అనుభవించాలి అనే ఉద్దేశాన్ని వదులుకోవాలి. ఉండే వ్యక్తికి వైరాగ్యం, అపరిమిత ఆనందాన్ని ఇవ్వకుండా ఉంటుందా? అది రిటారికల్ క్వశ్చన్. సురమందిర తరు మూల నివాస శయ్యా భూతల మజినం వాస సర్వపరిగ్రహ భోగత్యాగ కస్య సుఖం న కరోతి విరాగ. ఆయనకు ఆనందం ఇవ్వదా? ఖచ్చితంగా ఆనందంగా ఉంటాడు. కౌపీనవంత ఖలు భాగ్యవంత అన్నాడు ఆదిశంకరాచార్య. అంటే లంగోటి ఒకటే ఉందట వాడికి, వాడు అందరికంటే హ్యాపీ ఫీల్ అవు. వాడికి ఏం ఆస్తి లేదు, ఒక్క లంగోటే. ఆడిగా తిరుగుతూ ఉంటాడు హ్యాపీగా. ఓకే. యోగరతో వా భోగరతో వా సంగరతో వా సంగ విహీన యస్య బ్రహ్మణి రమతే చిత్తం నందతి నందతి నందత్యేవ. 19th one, ఇది నా చాలా ఫేవరెట్. బ్రహ్మమందు రమించు బ్రహ్మజ్ఞాని యొక్క ఆనందమే ఆనందం. యోగాభ్యాస రతుడైన భోగాలను అనుభవించిన వాడైన విషయ వస్తు జనసమూహాల యందైన వాటి యందుంటే ఆసక్తి లేని ఏకాంతవాసి అయిన అతని చిత్తం ఎల్లప్పుడూ బ్రహ్మమునందే రమిస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి అతడు బ్రహ్మానందంలోనే తేలియాడుతూ ఉంటాడు. అంటే ఏమిటి? యోగరతో వా భోగరతో వా సంగరతో వా సంగ విహీన. యోగంలో ఉన్నా, భోగంలో ఉన్నా, గ్రూప్లో ఉన్నా, ఫ్రెండ్స్తో ఉన్నా, ఒంటరిగా ఉన్నా, ఆయన ఎప్పుడు అంటే కృష్ణతత్వంలో మునిగి ఉన్నాడు అనమాట. తైలధార, మనసు తైలధార అంటే నూనె పోస్తూ ఉంటే మధ్యలో బ్రేక్ ఉండదు. ఆ విధంగా రామనామం, రామజపం, కృష్ణతత్వం మీద మనసు అలాగ నిరంతరము జపం చేస్తూ ఉంటే అది వాడు ఆనందంలో ఉంటాడు. వాడికి ఏమి ఈ జీవితాన్ని, ఈ సంసారాన్ని లైట్గా తీసుకుంటాడు అనమాట. వివేక చూడమనిలో చోట ఆవుకి మెడలో దండ వేసామనుకో, అది దండ ఉన్నా లేకపోయినా ఆవు హ్యాపీగా ఉంటుంది. అలాగనమాట ఈ ప్రపంచాన్ని ఆవు తన మెడలో దండ వేసుకున్నట్టుగా వేసుకుని జీవించేవాడు మహానుభావుడు అనమాట. భగవద్గీత కించిత ధీత గంగాజలలవ కణికాపీత సకృతపి ఏన మురారి సమర్చ క్రియతే తస్య యమేన చర్చ. అది భగవద్గీత కొంచెమైనా చదవరా నాయనా, గంగాజలాన్ని కొంచెమైనా ఆచమనం చేయరా, శ్రీహరిని ఒక్కసారైనా అర్చన చేసుకోరా. అలా చేస్తే అప్పుడు యముడు నిన్ను సతాయించడు. 21
పునరపి జననం పునరపి మరణం పునరపి జనని జఠరే శయనం ఏ సంసారే బహుదుస్తారే కృపయా పారే పాహి మురారే. మళ్ళీ జననం, మళ్ళీ మరణం, మళ్ళీ మాతృగర్భంలో పడి ఏడవడం, ఈ సంసార చక్ర భ్రమణం తప్పించుకోలేనంత దుస్తరమైనది ఓ కృష్ణ అని. బాబు ఏ సంసారే బహుదుస్తారే కృపయా పారే పాహి మురారే. అయ్యా కాపాడు నాయనా, రామరాఘవ 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 రక్షమాం కృష్ణకేశవ 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 పాహిమాం. జపం చేయి. పాహిమాం అంటే అయ్యా నేను నీవాడను. 22 రథ్యాచర్పట విరచిత కంధ పుణ్యాపుణ్య వివర్జిత సంధ యోగి యోగి యోగ నియోజిత చిత్తో రమతే బాలోన్మత్తవదేవ. దారిలో దొరికిన గుడ్డ పేలికలతో చేయబడిన బొంతను చుట్టుకొని పుణ్యపాపాలకు అతీతమైన మార్గాన్ని చరిస్తూ యోగమందే చిత్తాన్ని నిలిపియుంచు యోగి పసి పిల్లవాడి వలె పిచ్చివాడి వలె ఆనందిస్తూ ఉంటాడనమాట. వాడికి ఏమీ ఫికర్ ఉండదు, అలా ఉండగలగాలి. అది నెక్స్ట్ 23 కస్త్వం కోహం కుత యాతః కామే జననీ కోమే తాతః ఇతి పరిభావయ సర్వమసారం విశ్వం త్యక్త్వా స్వప్న విచారం. నువ్వెవడివి, నేనెవరును, ఎక్కడి నుంచి వచ్చాం, నీ తల్లి ఎవరు, తండ్రి ఎవరు, ఈ విధంగా శోధించు. నిస్సారమైన స్వప్నం లాంటి ఈ విశ్వాన్ని గురించి వ్యర్థపు ఆలోచనలు కట్టిపెట్టి తత్వ విచారణ చేయి, భగవద్గీత చదువు అన్నారు శ్రీ యోగానందులు. అదనమాట. సో నెక్స్ట్ త్వయిమై చాన్యత్రైకో విష్ణు వ్యర్థం కుప్యసి మయ్యసహిష్ణు భవసమచిత్తః సర్వత్రత్వం వాంఛస్యచి రాద్యది విష్ణుత్వం. ఇవేవో కొత్త శ్లోకాలు యాడ్ చేసినట్టున్నారు గీతా ప్రెస్ వాళ్ళు. నీలోనూ నాలోనూ ఇతరులలోను అందరిలోనూ అంతటా వ్యాపించి ఉన్నది ఆ విష్ణువు మాత్రమే. అందరిలో రాముణ్ణి చూడు. ఆ పరమసత్యాన్ని అవగాహన చేసుకోలేని నీవు పదే పదే చెప్పబడుతున్న ఈ విషయం గురించి వినే ఓపిక లేని నీవు అనవసరంగా చిరాకు పడుతున్నట్టున్నావు కానీ ఇది మాత్రం సత్యం. నీవు విష్ణు పదాన్ని త్వరగా పొందాలనుకుంటే అన్ని పరిస్థితులు యందు సమచిత్తత్వాన్ని కలిగి ఉండాలి. నెక్స్ట్ 25 శత్రౌ మిత్రే పుత్రే బంధౌ మాకురు యత్నం విగ్రహ సంధౌ సర్వస్మిన్నపి పశ్యాత్మానం సర్వత్రోథ సృజ భేదాజ్ఞానం. శత్రువులతోనైనా మిత్రులతోనైనా పుత్రులతోనైనా బంధువులతోనైనా ఎవ్వరితోనైనా విరోధించడం సంధి చేసుకోవడం లాంటి ప్రయత్నాలు చేయకు. అందరి యందు అంతటా ఆత్మనే దర్శిస్తూ అజ్ఞానం వలన కలిగిన భేదభావాన్ని ఎక్కడా లేకుండా పీకిపారే. 26 కామం క్రోధం లోభం మోహం త్యక్త్వాత్మానం పశ్యతి సోహం ఆత్మజ్ఞాన విహీనా మూఢా తే పచ్యంతే నరక నిగూఢా. కామం సెల్ఫిష్ డిజైర్, క్రోధం, లోభం, మోహం వీటిని విడిచిపెట్టేసి సాధకుడు తన యందే ఆత్మను సోహం అతడే నేను అని దర్శించగలడు. ఆత్మజ్ఞానం పొందని మూఢులు నిగూఢమైన నరకంలో చిత్రహింసలకు లోనవుతారు. 27 గేయం గీతానామ సహస్రం ధ్యేయం శ్రీపతి రూపమజస్రం నేయం సజ్జన సంగే చిత్తం దేయం దీనజనాయ చ విత్తం. భగవద్గీతను సహస్రనామాలను గానం చేస్తూ ఉండాలి. ఎల్లప్పుడూ శ్రీకృష్ణుడి రూపాన్ని, శ్రీరాముడి రూపాన్ని ధ్యానిస్తూ ఉండాలి. చిత్తాన్ని సజ్జన సాంగత్యం వైపుకే
నడుపుతుండాలి. ద్రవ్యాన్ని, ధనాన్ని దీనజనులకి సాయం చేయడానికి వాడాలి. సత్సంగ్ అంటే ఏంటి తెలుసా? సజ్జనులతో మాట్లాడడము, ఫ్రెండ్షిప్ చేయడము, మంచి పుస్తకాలు చదవడము, భజనలు చదవడము, భజనలు పాడడము, నేర్చుకోవడము, భజనలు వినడము, తర్వాత ఇవన్నీ సత్సంగ్ కింద వస్తాయి. గుళ్ళు చూడడము, గుళ్ళకి వెళ్ళడము, గుడ్లు తినడం కాదు, మాంసం గుడ్లు వదిలేయాలరా బాబు, తప్పురా, పాపం రా. 28 సుఖతః క్రియతే రామా భోగః పశ్చాత్ హంత శరీరే రోగః యద్యపి లోకే మరణం శరణం తదపి న ముంచతి పాపాచరణం వదులుకోరా బాబు అంటే వినడు. పాపాచరణం. ఇంద్రియ విషయాల లోలుడై సుఖాన్ని అనుకుంటాడు కానీ మానవుడు పాపం తరువాత రోగాల్లో చిక్కుకుంటాడు. ఈ లోకంలో చివరకు మరణమే శరణం అని తెలిసి ఉన్నా కూడా అతడు మాత్రం పాపకృత్యాలు చేయడం మానడు. ఎంత దౌర్భాగ్యం. 29 అర్థమనర్థం భావయ నిత్యం నాస్తి తతః సుఖ లేశ సత్యం పుత్రాదపి ధన భాజం భీతి సర్వత్రైషా విహిత రీతి. ద్రవ్యం ఉపద్రవాలను, అనర్థాలను తెచ్చిపెట్టేది అని ఎల్లప్పుడూ గుర్తుంచుకో. డబ్బు వలన అన్ని ప్రాబ్లమ్సే. అలా అని చెప్పి డబ్బు వదిలేసి పారిపోమని అనటం లేదు. దానివలన కించిత్తు కూడా సుఖము ఉండదు అనడం సత్యం. ధనవంతునికి తన స్వంత పుత్రుని వలన కూడా ప్రమాదం వాటిల్లే భయం ఉంటుంది. ఎక్కడైనా ఈ ధనం యొక్క లక్షణమే అది. ధనమూలమిదం జగత్. 30 ప్రాణాయామం ప్రత్యాహారం నిత్యానిత్య వివేక విచారం జాప్య సమేత సమాధి విధానం కుర్వవధానం మహదవధానం. ఓకే, ప్రాణాయామం చేయాలి, సత్యాహారం ఇంద్రియ నియంత్రణ, ప్రత్యాహారం ఇంద్రియ నియంత్రణ చేయాలి, నిత్య అనిత్య వస్తు విచారణ చేయాలి, నామజపంతో పాటు ధ్యానం చేయాలి, సమాధి స్థితిని పొందు విధానం అతి మేలుకువతో అభ్యసించాలి, జాగ్రత్తగా ఆచరించాలి. ఓకే. 31 గురుచరణాంబుజ నిర్భర భక్త సంసార చిరాద్భవ ముక్త సేంద్రియమానస నియమాదేవం ద్రక్ష్యసి నిజ హృదయస్థం దేవం. గురుచరణ కమలములందు మిక్కిలి భక్తిగల ఓ సాధకుడా, ఈ సంసార బంధాల నుండి శీఘ్రంగానే ముక్తి పొందుదుగాక. నీ ఇంద్రియ మనస్సులను నియమించి అదుపులో పెట్టిన వాడవై నీ హృదయంలోనే ఉంటున్న దేవుణ్ణి దర్శించెదవుగాక. ఇది గీతా ప్రెస్ వాళ్ళది. ఇంతటితో ఎండ్ చేశారు. 31 పెట్టారు. భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే నహి రక్షతి డిక్రింకరణే. ఇది గీతా ప్రెస్ వాళ్ళ పబ్లికేషన్లో ఎన్ని వచ్చాయి. నా దగ్గర ఇంకోటి కూడా ఉంది. అందులో ఏమైనా మిస్ అయిన ఉన్నాయంటే చూద్దాం. ఇది ఇంకో బుక్ భజగోవిందం మీద సిద్ధాంత తులసి అన్న ఆథర్ పేరు. శ్రీరామకృష్ణ తపోవనం, తిరుచిరాపల్లి, 2004 పబ్లికేషన్. చూద్దాం ఇందులో ఏమైనా మనకి అక్కడ మిస్ అయినవి ఏమైనా ఉన్నాయా. ఓకే, ఎనీవే వీ డి నాట్ మిస్, ఐ థింక్. సో ఎనీవే ఇన్ కనెక్షన్ విత్ ది శ్లోక కురుతే గంగాసాగర గమనం వ్రత పరిపాలనం అథవా దానం జ్ఞానవిహీన సర్వమతేన ముక్తిం భజతి న జన్మశతేన. So one day I believe Parvati Devi asked Shiva whether all people who bathe in the Ganga would attain moksha or release from this, cycle of birth and death. Shiva said yes, but they should have sufficient shraddha. Unfortunately, the shraddha is insufficient. Therefore, they would not have the benefit of the bath. Shiva said. గంగా స్నానాలు చేసిన వాళ్ళందరికీ మోక్షం దొరకదు, ఎందుకంటే శ్రద్ధ లేదు. అదేంటి?
సో పార్వతీదేవి అదేంటండి నాకు కొంచెం క్లారిటీ కావాలంటే, సరే, శివ అండ్ పార్వతి కేమ్ డౌన్ టు ద బ్యాంక్స్ ఆఫ్ రివర్ గంగా ఇన్ ది గైజ్ ఆఫ్ ఎన్ ఓల్డ్ కపుల్ అండ్ శివ పుట్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇన్ ఏ డిచ్, పెద్ద గోతులో పడ్డాడు, అండ్ ఈ స్ట్రగ్లింగ్ టు కమ్ అప్. పార్వతి వాజ్ ట్రయింగ్ ఇన్ వెయిన్ టు పుల్ ద హస్బెండ్ అప్ ఫ్రమ్ ద పిట్, dry pit. So she was crying for help, and many people, pilgrims, were proceeding to the river. Everybody was everybody felt sad, and there was sympathy for the old couple. They wanted to help, but Parvati, disguised as an old lady, laid a condition that a person trying to save the old man should be free from all sins. సో ఆ పాపాలు ఉండకూడదు, పాపాత్ముడు సేవ్ చేయకూడదు. ఎందుకంటే పాపాత్ముడు కానీ నా మొగుడిని ముట్టుకుంటే సాయం చేద్దామని నా మొగుడు వెంటనే చచ్చిపోతాడు. దట్ ఈస్ ద కండిషన్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ సిన్నర్, sin is a silly Christian concept, unfortunately we have to use it. So papi, Parvati said, no puppies. If you are a puppy, you can't touch my husband, because if you touch my husband, your sins, your papams will kill my husband. So everyone is now, lots of people, thousands of people are standing and watching. This is all happening on the banks of the river Ganga. Nobody would come forward because everybody was afraid of the consequences. Then finally one person came, and this man heard of this condition. He went to the river quickly and had a bath, and immediately he came, and with firm Shraddha, he had the Shraddha that all his papams were washed away, and then he extended a hand and pulled Shiva out of the ditch. See, all the people standing there, some of them already had a bath in Ganga, and some were going to have a bath in Ganga. Just imagine, all of them had a bath in Ganga, but they didn't have the Shraddha that their papams have been washed away by Ganga. So what is the use? It's a mechanical dipping in the Ganga, isn't it? Actually, dipping in the Ganga has many meanings. So if you dip in the Ganga completely, you are actually symbolically trying to realize within your own heart the fact that we are dipping ourselves. In fact, when we are alive, we are surrounded by Krishna. Everything is Rama. Everything, material, immaterial, animal, tree, everything is Rama. Nothing is beyond Rama. You should see Rama everywhere, in everyone. Don't get angry with anybody. All are Rama. So when you are dipping in Ganga, you are trying to remind yourself that you are actually dipping in Rama. Nothing is beyond Rama. There is nothing other than Rama.